أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويؤدب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمات الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدين والدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالمسلمين إخوانا ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبات الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في قلبي اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في قلبي اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي
لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أخذت به علمك وأخذت به كلامك وأنصه كتابك ورضى لهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لي. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على مدبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فوسك لهم ربطتها وأدم ودها ودها سبلها واملها بنورك الذي لا يهبو وصر صدورها بفضل الإيمان بك ودميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمت على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Demikian Bapak Ibu jamaah Majelis Talim Asy-Syifa, baru saja kita bersama-sama membaca zikir pagi ya. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit hari ini, yang diberikan ujian apapun itu, mudah-mudahan diberikan diangkat penyakitnya dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja acara rutin kajian mingguan persembahan dari Majelis Talim Asy-Syifa dan disponsori oleh PDL Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammad
wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu nikmat ya yang tiada terukur, nikmat iman, nikmat Islam sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul ya dalam rangka thalabul ilmi serta bersilaturahmi dan bertatap muka secara virtual di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Bapak Ibu, kajian online ini bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan tentunya pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ahum, juga kita semua serta kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Baik, acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, dan Quran yang akan kita dengar sama-sama yaitu Quran surat Al-Imran ayat 104 sampai 105, dan alhamdulillah hari ini akan dibacakan oleh Kang Sifa. Untuk itu kepada Kang Sifa, mangga Kang Sifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, baru saja kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh Kang Sipa. Mudah-mudahan Kang Sipa yang membaca dan juga kita yang mendengar mendapatkan kebaikan dari setiap huruf. Baik, selanjutnya yaitu sambutan dari pihak penyelenggara yaitu Majelis Talim Asyifa yang pagi ini akan disampaikan oleh Pak Pepen. Mangga Pak Pepen. Ya, jelas Pak Nanang suaranya ya? Jelas. Oke, jelas Pak, silakan mangga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa bersama-sama bertatap muka, bertemu, bersilaturahmi dalam rangka mengikuti kajian rutin mingguan Majelis Talim Asyifa. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini selalu dalam keadaan sehat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa selalu kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan tentunya termasuk kita di dalamnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan ini menjadikan ladang amal buat kita dan kita bisa belajar bersama-sama. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, hanya informasi sedikit bahwa insya Allah pada bulan Mei Majelis Taklim Asy-Syifa akan mengadakan baksos dengan memberikan sembako kepada orang yang memang membutuhkan. Untuk itu kami pengurus mengetuk hati bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mendonasikan atau ingin menyisihkan sebagai rezekinya dan bisa menghubungi panitia. Insya Allah program ini akan kami laksanakan pada bulan Mei. Mudah-mudahan doanya saja mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya, karena kita sebentar lagi menjelang bulan puasa, tentunya atas nama pribadi, keluarga, dan pengurus Majelis Taklim Asy-Syifa, mohon maaf apabila selama dalam penyelenggaraan ada banyak kekurangan atau ada kesalahan. Kami mohon maaf. Mudah-mudahan ibadah puasa kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya atas nama pengurus, atas nama ketua panitia, atas nama ketua Majelis Taklim Asy-Syifa mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin itu saja Pak Anang, sedikit informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah program sudah saya sampaikan tadi. Dan untuk yang ingin mendonasikan silakan bisa menghubungi Ibu Titen mungkin ya. Dan nanti insya Allah di-share di grup mengenai apa yang harus dilaksanakan. Mungkin itu saja Pak Anang yang ingin saya sampaikan. Dan pada kesempatan ini juga saya mohon maaf terutama kepada Ibu Amalia, saya tidak bisa mengikuti kajian sampai tuntas karena saya harus mengikuti rapat di sekolah, ada undangan rapat di sekolah anak. Mohon maaf sekali, saya mohon izin karena saya ada rapat di sekolah gitu. Mohon izin sekali, mudah-mudahan acaranya berjalan lancar dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Itu aja Pak Nanang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan yang disampaikan oleh pihak penyelenggara. Jadi memang insya Allah di bulan Ramadan ini tidak ada perubahan jam tayang, ya, tetap kajian rutin mingguan kita. Tidak ada yang berubah, ya, tetap jam 10 pagi. Dan juga ada baksos ya Pak Pepen ya. Nah, jadi silakan kepada Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Asy-Syifa yang ingin mendonasikan sebagian dari rezekinya, silakan bisa dihubungi bagian panitia. Itu aja mungkin ya Pak ya. Iya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Pepen. Sampai-sampai. Baik, Bapak Ibu ya, tiba saatnya kita masuki acara utama kita yaitu kajian rutin mingguan yang tema hari ini adalah Syirah Nabawiyah. Di mana tema adalah periode dakwah ya setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Disiapkan alat tulisnya ya. Coba kita undang terlebih dahulu Pak Ustadz ya. Pak Ustadz Hasan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz ya. Ya, alhamdulillah Pak Nanang. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan ya. Mudah-mudahan nanti di akhir acara ya kita sama-sama berdoa semoga diberikan kesehatan yang luar biasa untuk menghadapi bulan Ramadan gitu ya Pak Ustadz ya. Baik Pak Ustadz, untuk mempersingkat waktu silakan Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita, hari ini kita bisa kembali bertatap muka secara virtual ya di tempat Zoom ini. Mudah-mudahan segala bentuk ikhtiar kita
untuk memaksimalkan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini, yang Allah titipkan kepada kita, bisa meningkatkan amal soleh dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Sebagaimana yang tadi Pak Nanang sampaikan, tidak terasa hanya tinggal menghitung jam saja ya, bukan hari lagi, kita akan segera berjumpa dengan bulan Ramadan. Kalau dilihat dari wajahnya, kayaknya Pak Nanang udah beli baju lebaran lagi ya. Yang ibu udah bikin kue gitu ya. Udah beli kue kayaknya Pak Nanang ya. Dilihat dari wajahnya yang berseri-seri seperti itu. Nah, kebanyakan katanya beli baju lebarannya sebelum lebaran aja, bahkan sebelum datang Ramadan. Kenapa? Soalnya harganya lebih murah. Harganya pada naik Pak Nanang gitu. Ya. Dan tentu ini menjadi satu kebahagiaan bagi kita karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pertemuan kita nanti dengan bulan Ramadan merupakan doa yang kita panjatkan, yang kita sampaikan kepada Allah di Ramadan tahun lalu. Bahkan ketika kita berpisah di Ramadan tahun lalu itu, doa kita akan selalu sama, ya Allah, pertemukan kembali aku dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Ya, doa itu akan menjadi doa yang sama di bulan Ramadan nanti, dan ketika akan berpisah juga doanya sama. Ya Allah, berikan saya usia yang panjang sehingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Selalu terus berulang seperti itu. Sehingga dalam beberapa jam lagi mungkinnya, walaupun hitungannya hari, tetapi ini tinggal menunggu jam lagi kita akan berjumpa dengan tamu istimewa ini. Karena kita kita mengetahui bahwa Ramadan ini menjadi momentum untuk mengakselerasi amal soleh ya. Karena di sini bukan hanya diskon yang banyak di bulan Ramadan, tetapi juga Allah memberikan bonus ya. Bonus yang berlipat ganda bagi kita pada saat kita melakukan amal soleh di bulan Ramadan. Oleh karenanya tidak ada satupun manusia ya, tidak ada satupun orang-orang yang beriman yang tidak bahagia ketika datangnya bulan Ramadan. Mungkin ada sih yang tidak bahagia ya, tidak bahagia, maka perlu dipertanyakan, karena hampir kebanyakan orang itu bahagia ketika datangnya bulan Ramadan. Jadi ketika menyebut bulan Ramadan itu selalu bahagia. Makanya kalau kita perhatikan Pak Nanang di spanduk-spanduk ya, ketika datang bulan Ramadan itu kan selalu ada ya spanduk, baliho-baliho ya. Itu betul. Ucapannya seperti apa Pak Nanang? Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Ya, dan jarang sekali kita temukan spanduk atau baliho yang ucapannya ahlan wa sahlan ya. Jadi nggak ada yang mengatakan ahlan wa sahlan ya Ramadan gitu, tapi kebanyakan adalah marhaban ya Ramadan. Kenapa menggunakan kata marhaban, walaupun sebetulnya dari segi bahasa ya ahlan wa sahlan dengan marhaban itu adalah ungkapan untuk menyambut, atau bahasa kita itu selamat datang, ungkapan penyambutan gitu ya. Jadi ahlan wa sahlan, kalau kita kan misalkan ketemu atau baru datang di sebuah majelis disambut dengan ahlan wa sahlan Pak Nanang gitu kan. Betul. Atau nah, tapi untuk Ramadan ini itu kita senantiasa menyebutnya dengan marhaban. Selamat datang bulan Ramadan. Apa yang membedakan antara ahlan wa sahlan dengan marhaban? Kalau ahlan wa sahlan itu Pak Nanang adalah ungkapan penyambutan ya formalitas saja gitu. Jadi wilujeng sumping Pak Nanang gitu. Kalau Pak Nanang datang ke sebuah restoran atau disambut saja biasa gitu. Tapi kalau marhaban itu adalah ungkapan penyambutan yang disertai dengan kebahagiaan di dalam hati. Sehingga terlihat dari keseriusan kita. Makanya kalau di masyarakat kita itu kan terlihat kalau Ramadan itu mau datang itu ada sebuah budaya di masyarakat itu membersihkan lingkungan ya, kerja bakti, ngecat rumah gitu kan, bebersih rumah, segala rupa gitu kan. Kenapa? Marhaban gitu ya? Kita menyambutnya dengan sukacita. Nah kayak gitu Pak Nanang. Jadi marhaban itu adalah sebuah ungkapan penyambutan yang penuh dengan sukacita disertai dengan hati. Kalau ahlan wa sahlan ya hanya sekedar formalitas saja ucapan selamat datang. Makanya Nabi Muhammad SAW itu
kalau beliau sedang duduk bersama para sahabat di masjid gitu ya, lagi apa mungkin bahasa kita tuh lagi duduk bareng, lagi kajian gitu ya, tiba-tiba datang anak kecil masuk ke dalam masjid. Sambutan Nabi apa? Ahlan wa sahlan wa marhaban. Jadi Nabi itu selalu menyambut anak-anak yang datang ke masjid itu, selamat datang dengan penuh sukacita. Di apa namanya, Nabi membentangkan tangannya, memperlihatkan senyum yang manis, sehingga anak-anak yang datang ke masjid itu mereka bahagia gitu. Nah maka kalau ingin mengikuti sunnah Nabi, kalau ada anak yang datang ke masjidnya tong dipolototan gitu ya. Karena kebanyakan di kita mungkin ya alhamdulillah sudah bergeser kali ya, karena hari ini kalau bayangan anak-anak datang ke masjid tuh langsung di depan pintu tuh ada marbot masjid atau siapa gitu ya, bapak-bapak polototan, jangan main di sini gitu ya, atau apapun itu bahasanya, sehingga anak-anak takut. Beda dengan Nabi, ketika anak-anak datang ke masjid itu ungkapan Nabi ahlan wa sahlan wa marhaban. Jadi Nabi menyebut mereka dengan sukacita. Begitupun juga kita di bulan Ramadan ini senantiasa hampir setiap datang bulan Ramadan itu menjadi sebuah momen yang istimewa, bahagia hati kita ya. Maka kita mempersiapkan banyak hal untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, termasuk juga mudah-mudahan kita senantiasa dikuatkan fisik kita ya, agar bulan Ramadan nanti yang kita jalani itu bisa maksimal ibadahnya. Karena memang tantangan di bulan Ramadan itu tunduh ya Pak Nanang ya, aduh ngantuknya tuh itu sebuah ujian yang sangat berat ya, ngantuk. Apalagi tadi Pak Nanang menyampaikan kajian tetap ada di bulan Ramadan jam sakit di Pak Nanang ya, tapi jam tunduna ya, jam yang sedang ngantuk-ngantuknya itu ya, aduh jam 10 menjelang jam 12 itu jam tidur. Maka yang kebayang kalau kita pada saat bulan Ramadan sahur ya, kemudian subuh berjamaah ke masjid, pulang dari masjid tidur gitu ya. Ya saya itu. Nanti bangun mungkin jam 8 aktivitas, nanti siang ngantuk tidur lagi ya. Maka kita punya kadang-kala kita sebelum Ramadan punya target-targetan yang sangat banyak, tetapi pada saat Ramadan ya itu ujiannya adalah ngantuk gitu ya. Ketika baca Quran baru sebaris dua baris, aduh mata udah merah gitu ya. Buka HP, coba lihat WhatsApp gitu kan, coba lihat Instagram, mata cerah kembali. Kayaknya ini baca Qur'annya harus di HP gitu ya. Ganti baca Qur'annya di HP tetap aja tunduk gitu. Berarti masalahnya bukan pada di HP atau di mushaf, mungkin kitanya yang memang ujian berat pada saat bulan Ramadan di sana. Itu. Dan ada sedikit mungkin yang bisa menjadi motivasi bagi kita bersama. Karena di bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa ya, disebut sebagai Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran kalau kita lihat surat yang menjelaskan ya tentang Ramadan ini kan ada di surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Ini yang paling masyhur sekali, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi kalau Bapak Ibu coba buka surat Al-Baqarah ini ayat 183 ini kan ayat pertama yang menjelaskan tentang saum ya. Di surat Al-Baqarah itu dimulai dari 183 diakhiri 187. Jadi 183 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kemudian di ayat 184 ayyamam ma'dudat, kemudian 185 Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, kemudian di 186 wa idza sa'alaka ibadi anni, kemudian yang 187 sebagai penutup ayat-ayat yang menjelaskan tentang Quran, uhillalakum lailatas siyam. Allah membolehkan kepada orang-orang beriman yang sudah menikah untuk berhubungan pada malam hari. Jadi kalau di siang hari tidak boleh. Nah makanya Bapak Ibu kalau diperhatikan di bab saum ya, di ayat tadi 183, 187 itu hampir semua ayat-ayatnya menyinggung tentang saum. Perhatikan di ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman ya, diwajibkan kepada kalian saum sebagaimana kewajiban saum itu pernah Allah perintahkan kepada orang-orang terdahulu. Jadi saum itu disinggung di ayat itu. Di 184 ya, kemudian Allah menyampaikan
ayyamam ma'dudat, bahwa bagi orang-orang yang tidak mampu saum di hari di bulan tersebut dikarenakan sedang melakukan perjalanan atau sakit dan sebagainya, maka ganti di hari yang lain. Di 185 Allah menyampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Saumnya Al-Qur'an sebagai Ramadan sebagai bulan Al-Qur'an itu disebut juga, bahkan memperjelas ayat yang sebelumnya. 186. Nah, ini menjadi satu ayat yang berbeda dengan ayat yang lainnya. Kalau di 187 kan masih sama bab pembahasan tentang saum. Uhilla lakum lailatas syiyam. Diperbolehkan kata Allah di malam hari pada saat saum di bulan Ramadan itu untuk bersenggama ya, berhubungan bagi suami istri yang sudah menikah. Nah, jadi ayat 183 sampai 187 ini ayat sepaket tentang saum. Di tiap ayatnya itu ada ada pembahasan berkaitan dengan saum, dibahas di sana secara jelas. Tetapi hanya 186 saja ayat yang jika kita perhatikan itu tidak menyinggung saum sama sekali. Ya, 183 ada saumnya, 184 ada saumnya, 185 ada saumnya. Nah, ini 186 yang enggak ada sama sekali kata-kata saum. Ya, 187 penjelasan juga apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam saum di bulan Ramadan. Sedangkan 186 jika kita perhatikan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi ayat 186 ini adalah ayat yang berkaitan tentang doa. Jadi ada ayat yang menjelaskan tentang doa, kalau bahasa kita mungkin nyempil ya. Mungkin nyempil di dalam ayat tentang saum seperti itu. Nah, jadi kata para ulama itu merupakan salah satu pesan di mana bulan Ramadan adalah satu momentum waktu ya, mustajabnya doa untuk berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena 24 jam di bulan Ramadan itu mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung kita masuk ke dalam materi pembahasan berkaitan dengan periode dakwah ya pada setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana periode dakwah setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini menjadi satu perjalanan yang baru bagi para sahabat ya, di mana sebelumnya para sahabat berdakwah bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, karena pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertugas sebagai seorang nabi ya, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, juga menjadi sosok pemimpin yang memandu para sahabat pada waktu itu, sehingga para sahabat pada saat Rasulullah hidup bisa dikatakan tidak menemukan masalah yang begitu besar ya, masalah yang tidak begitu ribet, karena ketika para sahabat mendapatkan sebuah masalah, pasti sahabat akan langsung menyampaikan masalah tersebut kepada Nabi dan langsung dijawab oleh wahyu gitu kan. Jadi langsung dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika Rasulullah wafat, nah ini tantangannya bagi para sahabat ya, bagaimana perjuangan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah itu dilanjutkan oleh para sahabat sebagai murid ya, murid secara langsung ya, murid pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, generasi yang langsung bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk ke dalam materi, nah ini yang perlu kita luruskan. Dakwah itu visi atau obsesi ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, dakwah itu visi atau obsesi ya. Memang terlihat seperti sama ya antara visi, obsesi gitu, tetapi nanti akan ada satu titik tekan yang berbeda. Dakwah itu visi atau obsesi sih? Saya ingin cerita dulu sebentar. Mungkin ceritanya menyimpang ya dari maksudnya tidak sesuai dengan materi ini, tetapi kita bisa mengetahui apa itu visi ya. Pada masa Fir'aun ya, pada masa Fir'aun dulu ketika dia memerintahkan para budak ya, budak-budak yang
Bani Israel yang ada di Mesir pada waktu itu membangun piramid. Itu ada, sebetulnya ini ceritanya tidak nyata ya, tetapi untuk melihat apa itu visi ya. Ada 3 orang pekerja ya, jadi ada 3 orang yang sedang bekerja membangun piramid. Mereka ditanya tentang apa yang sedang mereka lakukan. Maka orang pertama menjawab, apa yang sedang kamu lakukan? Saya sedang membuat sebuah bangunan. Ini kata orang pertama. Kemudian kata orang yang kedua, saya sedang membangun sebuah piramid. Ya. Nah, kata orang yang ketiga, apa yang sedang kamu lakukan? Kata orang yang ketiga, saya sedang membangun peradaban. Ya. Jadi ada 3 orang pekerja piramid yang ditanya pada saat itu, ya, yang sedang bekerja. Apa yang sedang kamu lakukan? Yang pertama, dia mengatakan, saya sedang membuat sebuah bangunan. Yang kedua, saya sedang membangun sebuah piramid. Dan yang ketiga, saya sedang membangun sebuah peradaban. Jadi kalau kita lihat jawaban 3 orang ini, itu bisa dikatakan benar semuanya. Yang satu membuat bangunan benar, yang dua membuat sebuah piramid juga benar, karena bangunannya namanya piramid. Yang ketiga membangun sebuah peradaban, benar juga, karena apa yang dia bangun itu menjadi satu peradaban yang sampai hari ini diakui dan dikatakan sulit untuk membangunnya seperti apa. Nah, jika kita lihat, maka dakwah itu visi atau obsesi. Jadi kalau visi itu adalah sesuatu yang kita lihat jauh ke depan, panjang gitu. Bukan yang dilihat pada saat itu, ya. Bukan dilihat pada saat itu. Tapi dakwah itu sebuah visi yang panjang, jauh ke depan. Maka Nabi itu ketika setiap beliau menyampaikan selalu mengatakan dakwah ini akan sampai ya, akan dinikmati oleh semua masyarakat dari timur sampai ke barat. Itu kata Nabi. Itu visi, ya. Nabi selalu mengatakan bahwa dakwah ini akan mampu menjatuhkan kesombongan peradaban Persia dengan peradaban Romawi. Itu yang dikatakan Nabi ketika beliau menyampaikan ya, atau ketika beliau berdakwah di kalangan masyarakat pada waktu itu. Apakah pada saat Rasulullah berdakwah Persia Romawinya pada saat itu sudah ditaklukkan oleh Nabi? Belum, ya. Bahkan Persia dan Romawi itu takluk pada saat Rasulullah telah wafat, ya. Maka Nabi itu berdakwah, beliau memiliki visi sesuatu yang jauh ke depan, ya. Bukan obsesi. Kalau obsesi itu titik tekannya pada hasil gitu, ya. Maka dakwah itu adalah visi gitu, memaksimalkan proses, tidak fokus pada hasilnya. Sama seperti halnya kita sebagai orang tua atau kita sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai keluarga, ya. Kita ingin saudara kita ingin teman kita menjadi lebih baik. Maka kita berdakwah. Nah, kalau kita berdakwah, kita mengajak ya untuk agar sahabat kita mengenal Allah lebih dekat, ya. Agar senantiasa dekat dengan Allah. Maka kalau kita berdakwah, jangan fokus pada hasil. Karena ada orang tua yang terobsesi anaknya jadi soleh. Ya, obsesi anak soleh tuh udah disekolahkan ke sekolah Islam, pesantren. Terus ketika anaknya misalkan ternyata belum memperlihatkan sebuah hasil, dia mengatakan, "Mama tuh, bapak tuh sudah masukkan kamu ke pesantren kok nggak soleh-soleh," gitu. Ya. Atau baru juga mengingatkan teman, mengingatkan saudara, mengajak orang lain baru 1 kali 2 kali, kemudian kok nggak baik-baik gitu, kok tetap akhlaknya nggak berubah sama sekali. Maka di dalam dakwah, ya, dakwah itu adalah visi, memaksimalkan sebuah proses, ya, tetapi tidak fokus pada hasil, karena fokus itu merupakan hasil itu adalah wilayah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka kita sebagai seorang muslim ketika kita berdakwah, ketika kita menyampaikan sesuatu, ya, kita berdoa, kita berikhtiar sampai mati dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berubah juga sampai mati. Ya. Jadi kalau kita melihat keluarga, sahabat kita, anak kita dalam kondisi mungkin jauh ya dari tracknya, jauh dari fitrahnya sebagai seorang mukmin, maka tugas kita terus-menerus mengingatkan sampai kapan? Sampai kita mati.
Dan kita tidak boleh melakukan sebuah penilaian kepada dia bahwa dia sudah terkunci hatinya bla 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 ya dan sebagainya, karena kesempatan dia untuk bertobat kapan? Sampai mati juga. Karena yang memiliki ranah ya untuk hasil itu ranahnya beda, itu adalah ranah dari Allah. Sedangkan kita, tugas kita adalah melakukan sebuah proses semaksimal mungkin ya, berikhtiar sampai mati. Dan kita juga jangan melihat karena kita senantiasa ingin berproses secara instan gitu ya. Orang-orang yang ada di sekitar kita diberikan kesempatan oleh Allah sampai kapan? Sampai mati juga, seperti itu. Sehingga dakwah itu adalah seni untuk mengajak manusia agar mengenal dan bisa mencintai Allah lebih dekat lagi. Baik. Nah, dakwah ini merupakan tugas ya, tugas mulia. Jadi dakwah melanjutkan tugas mulia para nabi, karena pada saat wafatnya Rasulullah SAW, tugas untuk mengajak manusia menjadi lebih baik itu tidak selesai ya. Maksudnya Nabi wafat, dakwah selesai, tidak seperti itu ya. Jadi berbeda karena pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajak manusia semakin dekat dengan Allah, semakin mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika Rasulullah wafat, tugas dakwah itu dilanjutkan oleh generasi-generasi yang selanjutnya. Atau secara umum tugas dakwah itu kemudian dilanjutkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tugas dakwah itu tidak selesai. Kemudian yang kedua, pada saat Rasulullah hidup pun sahabat terlibat aktif dalam memperkenalkan Islam kepada masyarakat. Jadi pada saat Rasulullah berdakwah ketika hidup, beliau tidak sendiri. Ada para sahabat yang pada waktu itu terlibat aktif ya untuk mengajak masyarakat ya bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar masyarakat itu kembali kepada fitrahnya, fitrah iman ya, fitrah untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sahabat sebagai generasi pertama yang melanjutkan estafet dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat ini adalah murid langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kriteria sahabat kata para ulama adalah orang-orang yang hidup di zaman Nabi ya, sezaman dengan Nabi, bertemu bertatap muka langsung dengan Nabi, dan yang paling penting adalah wafat sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ada banyak manusia yang hidup sezaman dengan Nabi, bertatap muka langsung dengan Nabi, tapi tidak dalam kategori para sahabat. Kayak siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Hidup sezaman dengan Nabi, bertatap muka langsung dengan Nabi, tetapi tidak beriman kepada Nabi, tidak disebutkan sebagai sahabat. Dan kemudian juga syarat wajibnya juga adalah bertemu langsung dengan Nabi, karena ada juga bisa dikategorikan sahabat kalau bertemu langsung seperti yang masyhur ya, Uwais Al-Qarni ya, seorang laki-laki yang terkenal di langit karena beliau adalah laki-laki yang sangat berbakti kepada ibunya. Beliau itu hidup sezaman dengan Nabi, wafat sebagai seorang muslim tetapi tidak bertemu langsung dengan Nabi, karena ketika akan bertemu Rasulullah pada saat itu sedang tidak ada di rumah. Jadi tidak bertatap muka langsung dengan Nabi, sehingga beliau dikategorikan sebagai generasi tabi'in ya, seperti itu. Nah, kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kondisi para sahabat pada saat Rasulullah wafat ya? Karena kita tahu ketika Rasulullah SAW wafat ya, dan para sahabat pun mengetahui tidak ada lagi orang yang bisa menggantikan posisi Nabi Muhammad sebagai nabi gitu ya. Jadi tidak ada nabi yang berikutnya. Maka ada 4 orang sahabat pertama itu yang menggantikan posisi Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin. Jadi posisinya bukan sebagai nabi dan rasul, tetapi posisinya sebagai seorang pemimpin, memimpin orang-orang beriman, memimpin para sahabat pada waktu itu, memimpin generasi tabi'in. Jadi posisinya sebagai
sebagai seorang pemimpin. Nah, ini ada empat sahabat pertama yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin ini adalah orang-orang yang pemimpin-pemimpin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja? Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memimpin selama 2,5 tahun kurang lebih. Ada Umar bin Khattab Al-Faruq. Beliau memimpin selama 11 tahun. Ada Utsman bin Affan Zunnurain, ya, pemilik dua cahaya, beliau memimpin selama 12 tahun. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib, ya, beliau diberikan gelar sebagai Babul Ilmi, ya, beliau memimpin selama 4,5 tahun, ya, kurang lebih. Jadi total Khulafaur Rasyidin itu ada 30 tahun. Nah, tapi ada nyempil nomor 5, ada para ulama yang memasukkan Umar bin Abdul Aziz sebagai orang yang gaya kepemimpinannya itu mirip sekali dengan Khulafaur Rasyidin. Adil sebagai orang yang soleh gitu ya. Kemudian juga mensejahterakan rakyat gitu, dan masyarakat juga pada saat itu merasakan keadilan kepemimpinan dari Umar bin Abdul Aziz. Maka dimasukkanlah Umar bin Abdul Aziz, walaupun ya ini tidak semua para ulama memasukkan, tetapi karena karakteristik dari Umar bin Abdul Aziz ini sangat mirip seperti kakek moyangnya, siapa? Umar bin Khattab ketika memimpin. Dia sangat tegas, beliau sangat adil ketika memimpin, ya, dan beliau juga dicintai oleh rakyatnya pada waktu itu. Maka dimasukkanlah Umar bin Abdul Aziz sebagai salah satu, ya, dari Khulafaur Rasyidin, jadi tambahannya gitu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, ini berkaitan juga dengan mungkin yang sering menjadi pembahasan di masyarakat, ya, berkaitan dengan apa? Pemilihan pemimpin. Emang kalau di dalam Islam memilih pemimpin itu seperti apa sih? Gitu kan ya? Kalau Nabi jelas itu yang memilihnya langsung adalah Allah, diutus langsung oleh Allah. Nah, kadangkala banyak sekali pembahasan, apalagi berkaitan dengan ketika pemilu, ya, ketika akan memilih pemimpin, sering sekali ada pro dan kontra berkaitan sistem pemilihan pemimpin itu bagaimana. Ada yang mengatakan tidak sesuai dengan Islam, ada yang mengatakan tidak masalah gitu kan, dan sebagainya. Nah, jika kita lihat, ya, kepemimpinan 4 Khulafaur Rasyidin ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, ketika keempat sahabat mulia ini terpilih menjadi pemimpin, ternyata keempat sahabat ini terpilih dengan cara yang berbeda-beda. Jadi cara atau metode, ya, memilih pemimpin kalau melihat dalam sejarah Islam memang tidak ada format bakunya gitu. Itu dikembalikan kepada masyarakat atau itu dikembalikan kepada bagaimana kemaslahatan, ya, yang bisa didapatkan untuk masyarakat sendiri. Kalau kita lihat Abu Bakar, ya, Abu Bakar, jika kita lihat sejarah terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah, sebetulnya itu melalui sebuah perdebatan yang cukup panjang, atau bisa dikatakan sebuah aklamasi kali ya. Para sahabat pada waktu itu, nanti detailnya kita akan bahas di selanjutnya, ya, di slide selanjutnya. Tetapi yang jelas Abu Bakar pada waktu itu diangkat menjadi khalifah melalui sebuah usulan dari Umar bin Khattab pada waktu itu sebagai orang yang paling layak untuk menggantikan posisi kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terpilihnya Umar yang kedua. Apakah Umar terpilih dengan cara yang sama seperti Abu Bakar? Beda ternyata, karena apa? Umar bin Khattab menjadi khalifah menggantikan posisi Abu Bakar itu berdasarkan wasiat. Jadi ketika Abu Bakar akan wafat, Abu Bakar mewasiatkan Umar harus menjadi penggantinya sebagai khalifah. Jadi tidak ada pilihan dari masyarakat, itu adalah pilihan Abu Bakar. Karena apa? Abu Bakar melihat kalau sosok Umar bin Khattab itu adalah sosok yang tepat untuk menggantikan beliau, ya, menjadi khalifah. Utsman bin Affan itu menjadi khalifah caranya beda dengan cara Umar menjadi khalifah, juga cara Abu Bakar menjadi khalifah. Ya. Kalau
Abu Bakar tadi aklamasi, Umar disampaikan melalui wasiat, ya terpilih melalui wasiat. Nah, Utsman bin Affan caranya beda lagi, melalui apa? Ada panitia pemilihan yang dibentuk oleh Umar bin Khattab sebelum beliau wafat. Ada panitia pemilihan khalifah dibentuk oleh Umar bin Khattab, ditugaskan untuk bermusyawarah. Siapa orang yang layak untuk menggantikan posisi Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi seorang pemimpin. Begitupun juga dengan Ali. Nah, makanya berkaitan dengan bagaimana metodenya seperti apa di dalam Islam, saya ingin menyampaikan bahwa memang dalam sejarahnya tidak ada format baku, ya, maksudnya harus seperti ini. Karena ternyata secara fakta, ya, empat khalifah pertama, ya, dalam sejarah Islam itu dipilih dengan cara yang berbeda-beda, tidak sama, ya, sehingga apa yang menjadi titik tekannya adalah kemaslahatan bagi masyarakat. Ya. Kemudian tantangan yang dihadapi oleh sahabat setelah wafatnya Nabi itu apa? Karena pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu ada masalah yang dihadapi oleh para sahabat pada waktu itu, di mana masalah ini tidak sederhana tentunya, ya. Masalah ini tidak sederhana karena pada saat itu masalah-masalah ini sempat menimbulkan konflik, ya, sempat menimbulkan konflik di antara para sahabat, sempat menimbulkan perdebatan di antara para sahabat. Apa saja? Yang pertama adalah kekosongan kepemimpinan. Ya, jadi tantangan yang pertama dihadapi oleh masyarakat, siapa orang yang layak untuk menggantikan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena pada saat itu tidak ada wasiat, tidak ada pesan secara jelas yang disampaikan oleh Nabi bahwa penggantiku adalah A, penggantiku adalah B, penggantiku adalah C. Nabi tidak menyampaikan itu semuanya, sehingga apa? Para sahabat pada waktu itu perlu bermusyawarah, ya, perlu menyampaikan siapa yang yang berhak atau yang cocok untuk menggantikan posisi kepemimpinan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menggantikan posisi Nabi sebagai seorang pemimpin. Maka ini tantangan yang dihadapi. Yang kedua adalah banyak masyarakat yang berpandangan, ya, bahwa Islam itu hanya ada pada saat Rasulullah hidup. Jadi Islam dan syariatnya itu hanya ada pada saat Rasulullah hidup. Jadi pada saat Rasulullah wafat, sholat itu udah nggak wajib, zakat itu udah nggak wajib. Maka kebanyakan pada saat itu, kebanyakan masyarakat yang sudah mengetahui Rasulullah wafat, tidak ada yang bayar zakat, sudah tidak lagi sholat. Karena apa? Karena bagi mereka sholat zakat itu dilaksanakan pada saat Rasulullah hidup saja, gitu. Tapi mereka tidak, maksudnya mereka tetap menjadi Muslim. Nah, yang ketiga, banyak masyarakat juga yang murtad. Karena Rasulullah sudah wafat, Rasulullah sudah dipanggil Allah, ya sudah, berarti sudah tidak ada lagi Islam. Jadi usia Islam itu hanya sebatas pada usia Nabi. Ketika Rasulullah wafat, maka Islam juga tidak ada. Maka banyak masyarakat pada waktu itu kemudian murtad kembali kepada pemahaman atau kepercayaan jahiliyah mereka. Yang keempat, banyak bermunculan nabi palsu. Ya, jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian banyak kembali orang-orang yang mengaku sebagai nabi, gitu. Nabi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena sejak awal Rasulullah menyampaikan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah sebagai penutup para nabi. Tetapi pada saat itu ada beberapa orang, ya, seperti Musailamah, ya, yang mengaku sebagai nabi dan dia memiliki pengaruh yang cukup kuat di masyarakat, sehingga apa? Sehingga banyak sekali orang-orang yang mengikuti kesesatan-kesesatan dari Musailamah Al-Kadzab pada waktu itu. Nah, kita tahu Abu Bakar As-Siddiq terpilih menjadi menjadi khalifah, pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelum masuk kepada kebijakan Abu Bakar ketika menjadi khalifah itu seperti apa, kita akan berkenalan dulu sedikit dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar itu nama aslinya siapa sih? Ya, Bapak Ibu ada yang tahu nggak? Abu Bakar As-Siddiq nama aslinya siapa sih? Karena
selama ini ya kita mengenal beliau namanya Abu Bakar, padahal nama aslinya bukan Abu Bakar. Beliau sangat terkenal dengan nama Abu Bakar, Abu Bakar saja gitu. Gelarnya dari Nabi disebut sebagai As-Siddiq ya. Siapa nama asli dari Abu Bakar? Nah, biar nggak ngantuk, silakan Bapak Ibu yang yang bisa yang sedang luang bisa chat di kolom komentar siapa sebetulnya nama Abu Bakar, karena ya kita kenalnya Abu Bakar, setiap kita nyebut Abu Bakar gitu ya. Siapa sebetulnya nama Abu Bakar itu gitu. Kita kenalan sedikit tentang dengan profil Abu Bakar. Sebetulnya siapa sih nama asli dari Abu Bakar? Yang tahu boleh chat di kolom komentar. Alhamdulillah sudah ada yang chat. Silakan Bapak Ibu yang tahu jawabannya bisa langsung di chat. Coba. Sudah ada yang jawab Pak Ustadz? Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah itu yang pertama. Nah, ada lagi jawaban yang lain? Abdullah. Abdullah. Oke, baik. Abdullah, Abdul Ka'bah. Nah, dari Ibu Irma, Ibu Popi dengan Kang Siva. Ya. Jadi nama-nama yang tadi disampaikan ya, yang tadi di chat oleh Ibu Irma, kemudian Bu Popi dan Kang Siva, betul ini adalah nama asli dari Abu Bakar ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang Arab itu ada ada sebuah kebiasaan dari bangsa Arab pada waktu itu memanggil sahabatnya, memanggil tetangganya itu dengan panggilan-panggilan yang kedua gitu ya. Ada nama pertama, ada nama kedua, ada nama ketiga. Kalau nama pertama tuh nama asli ya, kayak Abu Bakar, Abdullah, Umar ya, itu nama asli. Utsman itu nama asli, nama pertama ya. Tapi juga ada yang namanya kunyah, ada juga yang namanya laqab gitu. Kenapa ada kunyah dan ada laqab? Ini kunyah ini adalah nama kedua ya. Nama panggilan atau nama panggilan yang biasanya disandarkan kepada 3 aspek ya. Seperti pertama, nama panggilan yang disandarkan kepada nama nama ayahnya ya, atau nama anaknya misalkan ya, nama ayahnya atau nama anaknya. Kalau misalkan ada siapa namanya Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas, anaknya Abbas, nama aslinya, nama pertamanya adalah Abdullah, itu panggilan kedua gitu kan. Kemudian ada Ibnu Umar ya, itu adalah anaknya Umar bin Khattab, jadi itu kunyah. Jadi penamaan itu berdasarkan 3 aspek. Pertama kepada orang tua ya, atau kepada anaknya. Nah, ada juga Abu Kuhafah ya, karena namanya adalah Kuhafah, seperti ayahnya Abu Bakar. Abu Bakar itu adalah Abdullah bin Abi Kuhafah ya. Itu ayahnya Abu Bakar itu sering disebut sebagai Abu Kuhafah karena nama ayahnya adalah Kuhafah. Nah, pemanggilan nama kedua atau disebut dengan kunyah itu berdasarkan kepada perilaku ya, karakteristik, sifat misalkan ya. Seperti Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini bukan ayahnya Bakar gitu ya. Disebut sebagai Abu Bakar, kata para ulama, pendapat yang paling masyhur karena apa? Karena Abu Bakar ini adalah sahabat ya, orang yang selalu terdepan dalam kebaikan. Jadi dalam urusan-urusan kebaikan, Abu Bakar itu selalu menjadi nomor yang pertama. Maka disebutlah Abu Bakar sebagai orang yang selalu pertama dalam kebaikan. Misalkan ketika mau sholat Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, jadi Umar itu kalau berangkat ke masjid subuh, beliau selalu menjumpai Abu Bakar itu sebagai orang yang pertama ada di masjid. Maka Umar bertekad untuk mengalahkan Abu Bakar. Kalau bahasa kita mungkin
kalau Umar pada saat itu datang jam 4, maka Umar akan datang lebih cepat misalkan ya. 3:30 akan datang. Ternyata pas datang 3:30, Abu Bakar sudah ada di sana. Abu Bakar datangnya jam sabaraha ya gitu ya. Kalau 3:30 masih ada, berarti besok lebih cepat jam 3. Datang jam 3, Abu Bakar masih ada. Ketika Umar datang berinfak kepada Nabi dengan setengah hartanya, Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah mengatakan, siapa yang pagi ini sudah bersedekah, siapa yang pagi ini sudah menjenguk orang sakit, siapa yang pagi ini saum, itu yang menjawab semuanya Abu Bakar. Maka disebutlah Abu Bakar itu Abdullah bin Abu Quhafa ini dengan panggilan Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar ini menjadi orang yang selalu terdepan dalam urusan kebaikan. Kemudian panggilan yang ketiga ya berkaitan dengan kunyah ini itu didasarkan kepada hobi ya, atau mungkin hobi. Seperti Abu Hurairah ya. Abu Hurairah itu dipanggil Abu Hurairah bukan karena beliau punya anak namanya Hurairah, enggak. Tetapi karena beliau memiliki karakteristik atau memiliki kebiasaan selalu mengumpulkan kucing gitu ya, mencintai hewan kucing. Jadi di rumahnya itu beliau memelihara kucing karena beliau Karena beliau termotivasi dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu baik terhadap kucing. Karena beliau pernah menyaksikan bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah cerita yang sangat masyhur sekali, menyaksikan Nabi Muhammad ketika beliau hendak sholat, ada seekor kucing ya tidur di sorban Nabi pada waktu itu. Dan mungkin kalau kita akan memindahkan kucingnya ya, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memindahkan kucingnya. Rasulullah tidak mengganggu tidur si kucing, tetapi Rasulullah mendiamkan kucing pada waktu itu yang sedang tidur ya, dan Rasulullah pun melanjutkan sholatnya. Maka Abu Hurairah pun pada saat itu ketika melihat akhlak Nabi yang sangat baik terhadap hewan ya, kucing pada saat itu, maka Abu Hurairah pun beliau memperlakukan binatang ya, terutama kucing dengan sangat baik, maka dipanggillah sebagai Abu Hurairah. Nah, yang ketiga tadi ada yang namanya dengan laqab ya. Ada nama pertama, ada kunyah, kemudian ada laqab. Laqab itu adalah nama atau gelar ya. Nama ketiga. Jadi Abu Bakar tadi gelarnya apa? As-Siddiq, Umar Al-Faruq, kemudian Utsman Dzunnurain, yaitu adalah gelar yang diberikan karena karakteristik atau sifat yang terlihat dari orang-orang tersebut ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa memberikan gelar kepada sahabat dengan gelar-gelar yang baik. Jadi orang Arab itu kan namanya banyak yang sama gitu ya. Abdullah tuh ayah berapa gitu banyak. Maka untuk membedakannya ada kunyahnya, ada laqabnya. Abdullah yang mana? Oh, Abdullahnya Abdullah ibnu Umar. Oh, berarti anaknya Umar. Abdullahnya Abdullah yang mana? Abdullah ibnu Abbas. Oh, berarti anaknya Abbas. Ya, seperti itu untuk membedakan. Karena ya zaman dulu namanya ya simpel-simpel Abdullah saja gitu. Kemudian Utsman saja, udah seperti itu. Maka untuk membedakannya, untuk mengetahuinya siapa, itu ada panggilan kedua, ada panggilan ketiga. Seperti itu. Nah, ini Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq terpilih menjadi khalifah pada saat itu dalam kondisi atau situasi yang cukup sulit ya. Nah, makanya mungkin ketika kita hidup di masa Rasulullah wafat pun akan mengalami satu tantangan yang sama. Karena pada saat Nabi Muhammad SAW wafat, itu tidak ada sedikit pun wasiat dari Nabi. Siapa penggantiku? Ini yang jadi problemnya ya Bapak Ibu. Ini yang jadi problemnya. Siapa yang layak? Makanya pada saat itu kebanyakan dari orang Ansor. Kata orang Ansor, pemimpinnya dari kalangan Ansor. Kata orang Muhajirin, dari Muhajirin. Nah, di sini timbul perdebatan. Bahkan perdebatan itu nanti menimbulkan sebuah kelompok lah ya. Bisa dikatakan sebuah kelompok. Ada Syiah. Ya, nanti berkaitan dengan pemilihan pemimpin ini ya, berkaitan dengan siapa yang layak menjadi pemimpin sebelum dan setelahnya. Nanti ada muncul kelompok Khawarij.
Jadi muncul sekte-sekte, kelompok-kelompok yang berkaitan yang awalnya dari pemahaman yang berkaitan dengan siapa yang layak menggantikan posisi kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak sederhana gitu. Ketika Rasulullah wafat itu, para sahabat mesti bermusyawarah menentukan siapa orang yang layak, yang tepat menggantikan posisi Nabi sehingga tidak muncul konflik. Ya, tidak muncul konflik yang berkepanjangan di antara para sahabat pada waktu itu. Nah, maka ketika Rasulullah wafat pada saat itu ya, Rasulullah bahkan di dalam kitab Ibnu Katsir diceritakan ketika Rasulullah wafat, Bapak Ibu, itu Rasulullah tidak langsung diurus jenazahnya, ya, tidak langsung dimandikan. Tetapi para sahabat pada waktu itu menunggu dulu siapa orang yang tepat menggantikan posisi Nabi. Ini para ulama melihat saking pentingnya posisi kepemimpinan ya, sampai pada waktu itu para sahabat menunggu dulu siapa orang yang tepat menggantikan posisi Nabi. Makanya ketika Abu Bakar menjadi khalifah terpilih, beliau langsung mengeluarkan kebijakan pertamanya apa? Instruksi pertamanya mengurus jenazah Rasulullah dimandikan, ya, kemudian dikafani, dikebumikan. Sampai selesai. Instruksi itu baru muncul ketika terpilih pemimpin yang baru. Nah, problemnya pada waktu itu karena tadi siapa yang layak, siapa yang tepat menggantikan posisi Nabi. Ini pada waktu itu terjadi perdebatan hebat. Bahkan ketika Rasulullah wafat, ini orang-orang Ansor, ya, sahabat-sahabat Ansor pada waktu itu, mereka berkumpul di sebuah tempat namanya Sakifah Bani Sa'idah. Di sana mereka ngumpul. Ngumpul apa? Ngumpul untuk bermusyawarah. Siapa menjadi pemimpin Nabi? Orang Ansor berkumpul tanpa melibatkan orang Muhajirin. Ya, bisa dipahami ya problemnya, masalahnya. Orang Ansor ngumpul. Mereka bermusyawarah tetapi tidak melibatkan orang Muhajirin untuk sama-sama bermusyawarah siapa yang akan menjadi pengganti Nabi. Maka pada saat datang kabar kepada Abu Bakar bahwa orang Muhajirin berkumpul untuk membahas tentang kepemimpinan setelah Nabi siapa? Abu Bakar dan dua sahabat yaitu Abu Ubaidah dengan Umar bin Khattab berangkat menemui mereka. Datang berdiskusi berkaitan. Kata Abu Bakar, ya, siapa yang layak kira-kira kalau Bapak Ibu ya siapa yang layak, kalau kita ya sudah Abu Bakar saja karena kita tahu takdirnya, ceritanya Abu Bakar seperti itu. Tapi pada masa itu ada perdebatan, ada sebuah diskusi yang cukup panjang sampai Abu Bakar terpilih. Kata orang Ansor nih, kalau kita berposisi sebagai orang Ansor, kata orang Ansor, kita ini yang layak untuk mendapatkan kepemimpinan itu. Kenapa? Karena kita yang menolong Nabi Muhammad dari kesusahan beliau, dari dakwah beliau yang sulit ketika di kota Mekah, maka orang Ansor lah yang menolong dakwah Rasul. Kita memberikan harta kita, kita memberikan rumah kita memberikan tempat kita untuk kebutuhan dakwah Nabi. Itu pada saat orang Ansor menyampaikan. Tapi Abu Bakar juga mengingatkan orang Ansor bahwa orang Muhajirin adalah orang-orang yang sejak awal menemani dakwah di saat-saat sulit di kota Mekah. Nah kan kalau udah gitu pusing siapa yang layak. Nah akhirnya udah, supaya tidak berkepanjangan, kata Abu Bakar, aku berikan 2 orang kandidat supaya kalian pilih menjadi pemimpin. Siapa? Yang pertama Abu Ubaidah, yang kedua adalah Umar. Umar menolak, nggak mau. Kata Umar, aku lebih baik ditimpa, maksudnya dipukul atau dilempar dengan batu besar, ya. Jadi aku lebih baik kepalaku dilempar dengan batu daripada aku harus menjadi pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi pemimpin maksudnya. Itu Umar. Abu Ubaidah pun menolak. Kan pusing gitu ya. Pada saat itu menolak. Tapi ya jelas orang-orang Ansor pada waktu itu sudah menerima bahwa kepemimpinan itu ada pada orang Muhajirin. Maka Umar pada waktu itu kemudian memberikan sebuah pilihan terbaik. Orang yang paling tepat menggantikan posisi Nabi itu adalah Abu Bakar. Berbaiatlah Umar pada waktu itu kepada Abu Bakar. Jadi kata Umar, udah yang paling cocok Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Sahabat utama. Beliau menemani Nabi hijrah.
orang pertama yang masuk Islam dari kelompok golongan orang tua laki-laki. Beliau yang memberikan totalitas dakwahnya untuk mendukung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semuanya yang diberikan oleh Nabi, bahkan ketika Rasulullah sakit pun Nabi Muhammad memberikan instruksi untuk menjadi imam itu adalah kepada Abu Bakar. Nah, berdasarkan penilaian-penilaian seperti itulah Abu Bakar yang layak dan cocok untuk menjadi khalifah. Ya, maka pada saat itu orang Muhajirin, orang Ansor sepakat Abu Bakar menjadi khalifah. Dibaiatlah pada waktu itu Abu Bakar menjadi khalifah. Ada satu masalah yang dalam sejarah kemudian mungkin banyak desas-desus ya, banyak gosip-gosip yang kemudian beredar. Kenapa? Karena pada saat pembaiatan Abu Bakar itu tidak ada kehadiran Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pada waktu itu tidak hadir secara langsung membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Disinilah kemudian ketidakhadiran inilah yang kemudian dijadikan hujah ya, dijadikan dalil oleh orang-orang Syiah bahwa Ali bin Abi Thalib tidak setuju dengan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, ya, tidak setuju. Muncul juga problem yang pada waktu itu masalah muncul juga apa? Berkaitan waris yang sempat ditanyakan kemarin. Karena Abu Bakar pada waktu itu sempat diminta warisan oleh siapa? Oleh Fatimah. Ya, Fatimah putri Nabi datang kepada Abu Bakar, juga ditemani oleh pamannya Abbas pada waktu itu meminta warisan tanah yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah tempat bernama Fadak, dan juga ada harta yang dimiliki oleh Nabi di Khaybar, itu diminta oleh Fatimah, ya, diminta oleh putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, apakah ini memunculkan konflik? Ya, betul memunculkan konflik, tetapi tidak memunculkan kebencian dari Abu Bakar As-Siddiq kepada putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berkaitan dengan persepsi, ya. Fatimah sebagai ahli waris berhak untuk meminta harta tersebut, tetapi Abu Bakar juga mendengar kalau Nabi Muhammad pernah bersabda, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa beliau tidak meninggalkan sedikit pun harta warisan untuk untuk keluarganya, ya. Itu yang didapatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, sehingga Abu Bakar tidak memberikan itu. Nah, makanya di dalam sejarah, di dalam beberapa riwayat disebutkan pada saat itu Fatimah tidak berinteraksi dengan Abu Bakar sampai beliau wafat. Memang itu dibetulkan juga oleh Ibnu Katsir di dalam kitabnya, ya, bahwa Fatimah tidak berinteraksi berkaitan dengan konflik yang terjadi, ya, terkait dengan harta warisan yang ada pada waktu itu. Jadi memang konflik itu ada pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, ya, kebijakan dari Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjadi khalifah adalah melanjutkan keberangkatan pasukan Usamah, ya. Jadi menjelang wafatnya Nabi kan membentuk pasukan, kemarin kita sudah bahas, pasukan khusus dipimpin oleh Usamah bin Zaid, tetapi belum sampai ke tempat tujuan karena Usamah mendengar kabar Nabi sedang sakit, sakitnya tambah parah, Usamah berhenti. Sampai kemudian Usamah kembali ke kota Madinah karena Rasulullah sakitnya semakin semakin parah dan Rasulullah akhirnya wafat. Usamah tidak jadi pergi. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah, terpilih menjadi khalifah, maka Abu Bakar pun kemudian melanjutkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengirimkan pasukan Usamah bin Zaid. Yang ketiga, ya, menyatukan persepsi para sahabat pada waktu itu terkait gerakan untuk mengajak kembali orang-orang murtad dan orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Supaya apa? Supaya kembali lagi kepada Islam, supaya mereka kembali lagi membayar zakat. Dan yang keempat, sejarah pertama yang diabadikan pada masa Abu Bakar As-Siddiq adalah beliau berjasa untuk mengumpulkan Al-Quran. Jadi Al-Quran yang kita baca, ya, dalam satu mushaf dimulai Al-Baqarah diakhiri dengan surat An-Nas, itu pertama kali sejarah penulisannya, sejarah pengumpulannya itu pertama kali dilakukan pada masa Abu Bakar As-Siddiq.
Jadi Abu Bakar adalah pemimpin pertama yang mengumpulkan Al-Qur'an, ya, seperti itu. Nanti detail pengumpulannya seperti apa nanti akan kita bahas. Yang jelas Abu Bakar memiliki jasa yang besar dalam mengumpulkan Al-Qur'an, karena pada saat itu banyak sekali penghafal Quran yang meninggal dunia, sehingga Abu Bakar diberikan usulan dari para sahabat untuk mengumpulkan Al-Qur'an ya secara utuh, ditulis kembali supaya apa? Supaya Al-Qur'an itu tidak hilang. Karena usia manusia terbatas, maka Al-Qur'an harus tetap ada supaya generasi-generasi yang berikutnya bisa membaca Al-Qur'an sebagaimana para sahabat yang membacanya langsung dan bisa mendengarnya langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin untuk pertama, Pak Nanang, berkaitan dengan periode dakwah setelah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq, beliau menjadi khalifah, pemimpin yang menggantikan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sebagai nabi tetapi sebagai leadernya, ya, sebagai pemimpin untuk menyatukan kembali umat Islam yang pada saat itu ada sebagian yang murtad, ada sebagian yang tidak mau bayar zakat, ada sebagian yang tidak mau sholat. Maka ini Abu Bakar mendapatkan sebuah tantangan yang cukup serius, tantangan yang cukup hebat. Makanya di sana Abu Bakar dengan kepemimpinan 2,5 tahun mampu mengembalikan stabilitas politik kota Madinah yang pada waktu itu sempat goncang, ya, saat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, luar biasa paparan dari Pak Ustadz. Kalau kita cermati yang tadi disampaikan Pak Ustadz, kita tahu bahwa untuk periode pemerintahan Nabi sendiri itu totalnya ada 23 tahun ya Pak Ustadz ya. Jadi 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah, 23 tahun. Jadi waktu yang memang cukup panjang. Nah, kemudian pada saat beliau wafat, dari 4 sahabat Nabi yang menggantikan posisi beliau itu totalnya kurang lebih 30 tahun, ya. Justru yang terpendek adalah Abu Bakar, hanya 2,5 tahun. Jadi mungkin hal yang wajar akhirnya pada saat beliau meninggal kemudian diganti banyak konflik, bahkan mungkin juga intrik, ya, dalam hal dunia politik nih, seperti itu ya Pak Ustadz ya. Yeah. Baik, ini langsung aja pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, kenapa pada zaman kekhalifahan Abu Bakar yang tidak melaksanakan zakat dan sedekah itu diperangi, sedangkan mereka masih dalam keadaan Islam? Silakan Pak Ustadz. Ya, jadi pada waktu itu, makanya tadi di poin yang ketiga, ya, berkaitan dengan usaha Abu Bakar untuk menyamakan persepsi, ya, persepsi para sahabat untuk, bahasanya mungkin kalau bahasa umum berkaitan dengan memerangi terlalu keras kali ya. Tetapi mengajak kembali statusnya mereka sebagai muslim, tapi mereka datang kepada Abu Bakar mengatakan, kami muslim tapi kami tidak mau bayar zakat. Nah, tegas pada waktu itu Abu Bakar, padahal kalau kita lihat Bapak Ibu, dari 4 khalifah itu, Abu Bakar adalah sahabat yang paling lemah lembut. Maksudnya orang yang sangat lembut hatinya, ya, paling lembut hatinya. Makanya Umar pada waktu itu khawatir jika Abu Bakar jadi khalifah, ada gelisah sih, ya. Gelisahnya apa? Abu Bakar akan menjadi pemimpin yang lembek gitu, maksudnya tidak tegas. Nah, ternyata justru ketika Abu Bakar menjadi khalifah, ketegasannya melebihi ketegasan Umar sebagai seorang khalifah gitu, ya. Ketika beliau jadi khalifah, pada saat datang orang-orang kepada Abu Bakar, mereka mengatakan kami muslim tapi kami tidak mau bayar zakat. Kata Abu Bakar, kita akan perangi mereka. Bahasanya seperti itu. Umar tidak setuju. Wahai khalifah, kenapa kita memerangi mereka? Padahal kan mereka masih muslim. Sebagaimana tadi yang ditanyakan, ya, oleh Kang Sifa, kenapa kenapa mereka diperangi padahal mereka statusnya sebagai seorang muslim, orang-orang Islam? Karena apa? Karena Abu Bakar pada saat itu melihat perkara zakat ini adalah perkara yang serius. Tidak bisa dipisahkan antara zakat dengan sholat. Makanya kalau kita perhatikan, kata Abu Bakar itu, di dalam Al-Quran zakat itu selalu disandingkan dengan sholat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah.
wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah. Maka kalau ada orang-orang yang pada waktu itu mengaku muslim tetapi secara terang-terangan terbuka, ya, terbuka nggak mau bayar zakat nih saya ini, maka sama halnya dia tidak mau sholat. Itu secara terbuka. Lain halnya kalau misalkan tidak tahu, beda. Kalau tidak tahu dikasih tahu, tetapi Abu Bakar melihat bahwa ini orang sudah tahu zakat itu wajib. Bahkan statusnya sama seperti sholat. Tapi kenapa kemudian pada waktu itu mereka mengatakan tidak mau membayar zakat? Maka pada waktu itu Abu Bakar melihat bahwa ini adalah sebagai sebuah perlawanan, ya, bisa dikatakan sebagai sebuah perlawanan, penolakan terhadap perintah Allah, sehingga untuk meluruskannya itu karena mereka datang dengan bentuk penegasan, ya, kami nggak mau bayar zakat, pokoknya kami nggak mau, nah gitu. Buat apa kami capek-capek mengumpulkan harta terus kami keluarkan? Bahasanya mungkin seperti itu. Jadi yang muncul adalah kesombongan, yang muncul adalah sebuah ketidakmauan, penolakan terhadap aturan Allah, sehingga keputusannya pada waktu itu kata Abu Bakar, hak terhadap harta yang kita miliki itu adalah zakat. Maka zakat harus dikeluarkan. Zakat posisinya sama seperti sholat. Maka pada waktu itu Abu Bakar menyamakan persepsi pada sahabat, mari kita perangi bahasanya. Kalau bahasa untuk sekarang mungkin terlalu ekstrim ya, perangi gitu ya. Tapi pada waktu itu bagi Abu Bakar ini adalah sebagai sebuah penolakan terhadap syariat yang sangat jelas. Maka pada waktu itu karena mereka pun yang menolak untuk tidak bayar zakat, itu mereka mengumpulkan sebuah pasukan, ya, mereka berusaha untuk melawan kepemimpinan dari Abu Bakar As-Siddiq, sehingga Abu Bakar pun berusaha untuk meluruskan mereka dengan cara yang sama. Seperti itu kurang lebih, wallahu a'lam. Baik, berikutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Menilik paparan tadi tentang pengangkatan pengganti kepemimpinan setelah Rasul wafat, tergambarkan bahwa sistem pemerintahan dulu tidak memiliki cara pemilihan pemimpin secara baku karena pengangkatan Abu Bakar pun secara mendadak. Selain itu, tidak ada penentuan masa jabatan dan wewenang yang jelas sampai pemimpin masa itu wafat atau dibunuh. Jadi dari kondisi itu, berarti tidak ada sistem pemerintahan yang ditetapkan secara pasti oleh Islam. Mohon pencerahan. Pertama, apakah Rasulullah sebelum beliau wafat tidak menyiapkan regenerasi untuk melanjutkan estafet kepemimpinannya, menyiapkan kader-kader terbaiknya? Mangga Pak Ustadz. Oke, baik. Ya, pertanyaan yang sangat menarik sekali ya ini. Dari Ibu Siti ya, Bu Siti Sarimah. Ibu Siti Sarimah, betul. Jadi betul. Kalau kita lihat format ya, kalau bahasanya mungkin format pemilihan pemimpin dalam sejarah Islam dari sejak Rasulullah wafat atau sejak Khalifah Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah sampai jatuhnya peradaban Islam terakhir yaitu Turki Utsmani ya, itu memang tidak ada format bakunya ya. Tidak ada format bakunya seperti apa. Karena itu ranahnya adalah ranah ijtihad. Tidak diatur secara baku. Ya maksudnya tidak diatur ABCD seperti apa. Seperti itu. Jadi memang tidak ada masa jabatannya kapan, dipilihnya seperti apa, itu tidak ada format bakunya. Bahkan ya, bangunan-bangunan konstitusi itu ya, kalau bahasa kita, bangunan-bangunan pemerintahan itu pada masa pemerintahan Islam itu disusun ya secara mulai pesat gitu ya, secara mulai terbuka itu pada masa Umar bin Khattab. Kalau masa Rasulullah itu tidak, kalau bahasa kita tuh tidak ada namanya prajurit gitu kan, pasukan khusus, kalau bahasa kita TNI ya. Tidak ada pasukan Nabi. Jadi kalau ketika ada ancaman ke dalam wilayah pemerintahan, pasukannya pasukan dadakan. Ayo semuanya dadakan. Pada masa Abu Bakar juga sama. Nah, mulai pada masa Umar itu bangunan konstruksi pemerintahan itu mulai disusun oleh Umar bin Khattab. Mulai ada hakim, mulai ada polisi, mulai ada tentara gitu kan. Jadi bangunan-bangunan pemerintahan ya, kalau bahasa kita tuh konstitusinya itu mulai dibangun oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, nah itulah yang kemudian menginspirasi nanti di pemerintahan berikutnya sistemnya seperti apa. Karena pada masa Nabi hakim tidak ada, karena semua masalah disampaikan kepada Nabi.
Hakim tidak ada karena pemutusnya adalah yang memutuskan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung gitu. Nah, yang pertanyaan berikutnya, apakah Rasulullah sebelum beliau wafat tidak menyiapkan regenerasi untuk melanjutkan estafet kepemimpinannya atau menyiapkan kader-kader terbaiknya? Kalau kader terbaik ya, Bapak Ibu, itu ada banyak melimpah. Jangan ditanya, semua sahabat pada waktu itu layak untuk menjadi pemimpin. Mereka punya kapasitas, ya, mereka punya kemampuan untuk menjadi pemimpin, bahkan pemimpin terbaik. Kenapa? Karena mereka langsung dibimbing oleh Rasulullah. Yang tidak ada itu pada waktu itu adalah instruksi dari Nabi. Pimpinan berikutnya siapa? Itu tidak ada. Maka dari sinilah kemudian muncul aliran-aliran tafsir gitu ya. Aliran-aliran penafsiran berkaitan dengan kepemimpinan pasca Nabi yang layak siapa? Ada yang mengatakan keluarga Nabi, sahabat dekat Nabi, kata orang Ansor, kata orang muhajirin. Jadi bukan Nabi tidak menyiapkan, karena ranah untuk memilih pemimpin itu adalah ranah ijtihad. Maksudnya kita bermusyawarah, kita memilih metodenya seperti apa, kapan waktunya, nah itu diijtihadkan, dirembukan, dimusyawarahkan. Sama hanya dengan konstitusi kita di negara kita di Indonesia. Pemilihan pemimpin dilakukan secara langsung oleh rakyat. Masa jabatannya 5 tahun. Boleh dipilih kembali untuk periode kedua 5 tahun. Dan itu diundang-undangkan, dirumuskan, ijtihad. Memang tidak ada format baku harus kayak gimana. Tetapi itu tujuannya yang paling penting adalah untuk kemaslahatan masyarakatnya. Dan jangan sampai orang yang memimpin pun menjadi berperilaku sewenang-wenang ya, atau menjadi pemimpin yang zalim seperti itu. Jadi bukan tidak adanya Nabi Nabi tidak menyiapkan generasi, bukan. Banyak kalau bahasa Sunda tuh pabalatak gitu. Tetapi Nabi memberikan ruang untuk berijtihad kepada para sahabat, ruang untuk berpikir, ruang untuk bermusyawarah bagi para sahabat supaya apa? Membentuk sistem sesuai dengan zamannya, membangun sistem sesuai dengan kondisi sosial dari masyarakatnya seperti apa, gitu. Makanya sampai hari ini terkait dengan sistem kepemimpinan, setiap negara, setiap pemerintahan itu berbeda-beda. Kalau bahasanya sekarang itu kan ada presidensial, ada parlementer dan sebagainya, itu berkaitan dengan ijtihad manusia, tetapi ujungnya sama. Untuk apa? Untuk memberikan kemaslahatan yang maksimal bagi masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Ustadz, ini sudah selesai atau nanti ada sesi kedua ya? Sudah. Slide-nya sudah selesai? Oh, selesai ya, baik. Ini kita bacakan pertanyaan kembali, masih menyangkut masalah sistem ini ya. Jadi apakah karena sistem tersebut hingga terjadinya banyak mazhab ya, atau apa dampaknya bagi perkembangan Islam pasca Nabi wafat? Silakan Pak Ustadz. Jadi bagaimana dampak ya atau sistem tersebut hingga terjadi banyak mazhab? Jadi gini, kalau berbicara berkaitan dengan banyaknya mazhab dan sebagainya, ini akan sangat kompleks gitu ya. Tetapi kita bisa lihat sederhananya seperti ini. Pada saat Rasulullah hidup, ya, semua terfokus kepada Nabi. Apapun masalahnya ditanyakan kepada Nabi. Jadi Nabi solusi, ya. Ada masalah, bertanya kepada Nabi, Nabi jawab, sudah solusi, selesai. Jadi Nabi menjadi pusatnya. Jadi bahasanya itu mungkin kepemimpinannya sentral gitu ya, terpusat kepada Nabi. Maka ketika beliau wafat, ya, satu pesan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, Islam itu memberikan ruang kepada kita untuk bermusyawarah. Ya. Nah, kenapa sekarang ya muncul berbagai macam madhab, baik madhab fikih ya atau madhab pemerintahan, itu karena sifatnya ijtihadi. Jadi berkaitan dengan pemikiran gitu. Kalau fikih itu kan pemahaman, beda kepala pasti akan beda pemahaman. Jadi kalau misalkan hari ini ada orang yang berpahaman konsepnya seperti ini, belum tentu yang lain menerimanya. Tapi itulah Islam, bagaimana sakofahnya itu, wawasannya itu
sangat beragam, bermacam-macam. Karena apa? Menggunakan akal pikirannya. Jadi potensi akal yang Allah berikan itu dimanfaatkan oleh seorang muslim ya untuk merancang sebuah sistem ya, untuk memahami hadis, untuk memahami Al-Qur'an secara maksimal gitu. Nah, maka sebetulnya ketika Rasulullah wafat ya, pasca Rasulullah wafat itu sebetulnya kalau yang dikhawatirkan Umar bin Khattab itu, yang paling dikhawatirkan adalah umat itu terpecah belah. Maksudnya terkotak-kotak gitu. Muncul nanti kelompok-kelompok tertentu, karena memang dalam sejarah faktanya seperti itu. Muncul kelompok, ada Syiah, ada Khawarij, dalam dalam fikih muncul madhab Hanafi ya, ada Syafi'i, ada Hambali dan sebagainya. Nah, seperti itu. Apakah itu menjadi sebuah masalah? Sebetulnya bukan masalah ya. Itu bukan masalah, perbedaan itu bukan sebuah masalah. Yang menjadi masalah itu jika apa yang dipahaminya tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak juga sesuai dengan Al-Quran gitu. Nah, jadi justru ketika umat Islam sebetulnya diberikan ruang untuk memanfaatkan potensi akalnya, di sini Islam berkembang jauh lebih pesat lagi. Makanya ilmu pengetahuan itu kan berkembang lebih luas, kedokteran, astronomi, ya. Karena apa? Karena Islam membuka ruang untuk berpikir. Seperti kasus kasus yang sangat masyhur ya, berkaitan dengan ilmu pengetahuan seperti kisah Galilei ya, tentang teori heliosentris dan geosentris ya. Teori apa yang tepat, apakah bumi dikelilingi oleh planet-planet tata surya ya, termasuk dikelilingi matahari, atau planet yang ada di tata surya mengelilingi matahari. Nah, ketika ruang untuk berpikir itu dibatasi, yang terjadi apa? Yang terjadi masyarakat melawan. Tapi di dalam Islam, dengan adanya madhab yang banyak, ya, dengan adanya banyak pemahaman bahkan terkait dengan konsep pemerintahan, ya, itu justru memperlihatkan bagaimana Islam membuka ruang untuk akal kita berpikir, ya. Jadi akal kita berpikir, merumuskan sistem yang terbaik bagi masyarakat. Tetapi para sahabat sejak awal pun sahabat sudah berbeda. Abu Bakar saja dalam menindak orang yang tidak mau bayar zakat beda dengan para sahabat pada waktu itu, beda dengan Umar, beda dengan Utsman, beda dengan Ali bin Abi Thalib ya. Yang satu ingin sudah kita secara baik saja pendekatannya, tetapi Abu Bakar secara tegas ya. Kita harus datangi mereka secara tegas. Itu Abu Bakar. Maka sebetulnya apa yang terjadi itu sebetulnya tidak menjadi masalah selama kita mampu menghargai apa yang menjadi pendapat orang lain, apa yang menjadi buah pikir orang lain. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita bisa mengikuti hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, berarti ini sangat relevan sekali dengan hadis yang disampaikan oleh Rasul bahwa di akhir zaman ada 72 golongan Islam, hanya satu yang masuk surga. Karena mungkin dengan kondisi yang seperti ini ya Pak Ustadz ya. Kan hadisnya seperti itu. Betul ya Pak Ustadz ya. Ya. Baik. Kalau bicara pemerintahan Islam, kita tidak bisa pungkiri bahwa sistem kepemerintahan Islam yang paling terbaik. Kenapa? Bukti bahwa kepemerintahan Islam setelah 4 sahabat kemudian dilanjutkan lagi dengan kekaisaran Turki, itu ada 3 dinasti ya, itu 1200 tahun pemerintahan Islam berkuasa, dan ini tidak ada sistem manapun selain Islam yang memang sangat panjang 1200 tahun dan hampir menguasai sepertiga dunia. Dan yang terakhir adalah runtuhnya kekaisaran ini itu Maret 1924. Nah, jadi artinya berarti kurang 2 tahun lagi, 2024 itu tepat 100 tahun pemerintahan Islam tidak memimpin dunia. Betul seperti itu ya Pak Ustadz ya? Betul. Jadi memang pemerintahan Islam tidak bisa kita mungkiri bahwa ini adalah yang terbaik. Seperti itu Pak Ustadz ya?
Betul. Baik Jadi, Pak Ustadz, luar biasa alhamdulillah ya paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz. Tadi kita sudah simak sama-sama mengenai dakwah-dakwah yang dilanjutkan oleh para sahabat Nabi, dan tentunya terjadi konflik ataupun itu memang hal yang biasa, karena di awal itu kan Rasul bertindak kalau boleh dibilang bahasa kita one man show gitu ya. Semuanya dilakukan oleh Rasul, tapi setelah beliau wafat ya otomatis pasti akan terjadi konflik seperti itu. Baik Pak Ustadz, untuk penutup acara ini silakan untuk kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan ya seperti yang tadi di awal saya sampaikan, karena sebentar lagi kita akan menginjak Ramadan, kita akan berdoa untuk kemudahan dan juga kesehatan yang insya Allah kita akan dapatkan. Silakan Pak Ustadz. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup perjumpaan kita ya dengan doa. Mudah-mudahan senantiasa ikhtiar kita ya untuk menambah ilmu, untuk menambah ilmu ini menjadi sebuah motivasi bagi kita agar beramal ya, bertindak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka habba ilayya min nafsi wa ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, demikian Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Asy-Syifah ya, yang sama-sama sudah kita dengarkan materi yang dipaparkan. Mudah-mudahan ini yang menjadi dan juga sekaligus menambah referensi kita tentang dakwah-dakwah yang disampaikan oleh para sahabat. Demikian sekali lagi terima kasih Pak Ustadz atas kesempatan waktunya untuk tetap hadir mengisi acara-acara yang disajikan oleh Majelis Taklim Asy-Syifah. Terima kasih Pak Ustadz. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang senantiasa selalu hadir ya, tetap konsisten untuk mengikuti kegiatan kami, dan juga kami mohon maaf apabila dalam kajian ini kurang kekurangannya atau segala macam mohon dimaafkan, dan juga saya atas nama pribadi dan juga Majelis Taklim Asy-Syifah mohon maaf apabila ada kesalahan, karena sebentar lagi kita akan sama-sama menghadapi bulan suci Ramadan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustadz, Bu Amalia, Pak Pepen, Kang Sipa, Bapak Ibu sadayana, hatur nuhun pisan. Hatur nuhun Ibu Amalia sadayana. Sami-sami Pak Ustadz. Apunten samudaya kalepatan bade Bu. Ya, saum. Ya, Ya, ya. Ya, terima kasih kepada para driver yang masih senantiasa hadir ya, tetap hati-hati di jalan yang sambil nyetir. Tetap hati-hati di jalan ya, tetap konsentrasi, tetap fokus. Ya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi ya, tetap nantikan acara-acara kami ya, karena tidak ada perubahan, jam tayangnya pun juga tidak ada perubahan. Insya Allah tidurnya orang berpuasa itu dinilai ibadah, jadi kalau tetap beraktivitas luar biasa lagi gitu ya. Baik, terima kasih Bu Amalia, Bapak Ibu, saya mohon pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia sadayana, ibu-ibu atas hadir, bapak-bapak. Izin live. Ya.